everyone. Today we are solving the problems from Randall, chapter 28, and problem number 37. Uh, this is the first problem. The capacitor is discharged from a 80 ohm resistor. The charge current decreased to 40% of its initial value in 1 millisecond. What is the value of capacitor? First thing first, let's create the scheme of this problem. It says that the 80 ohm our resistor connected with charge, the discharge current decreases to 40%, and we need to find capacitor. Yeah? So actually the capacitor's value. Yeah. So if we know like our current yeah goes like from plus to minus, and this is after that can discharge after some times. Yeah, and it says that after 1 millisecond. It says in our problem. So what can be in the simulation? In the simulation we can see that if we there is like another things we need to remove that one, that one, maybe this, and if we connect them after sometimes you can see that after, yeah, this time can our max value is 0. Max value is our, yeah, we need to find condensators, so of capacitors value, uh, but there is if we reset them the value of, yeah, we need to remove this thing. Mhm. Yeah, this is a initial value of the current. So if you can see that if we connect them together, the minus value from this capacitor goes from like that, and in our problem shows the resistor's value, and also the current is stopping here. One, so we can show from here that our I max current actually is equals to I zero, and multiplied by epsilon minus t over tau. Yeah, this is a square. We know that the current is decreases by 40% of initial current. Yeah, it's actually I max. This is I max. This uh, 0.4 I 0. Yeah, and we can put this here. Yeah, actually, this is a 0.4 I 0 equals to I 0 multiplied by epsilon t over tau. And this is a cancelled. I know is cancelled, and actually 0.4 equals to epsilon t tau. Exponent. Yeah, actually this is exponent. I forget this component's names. This is exponent. Yeah. So and after that we need to break this exponent. So we for us helps ln. Yeah, ln 0.4 equals to ln e t tau. Yeah, and this is it cancelled. Actually, in our problem, ln to 0 t over tau. Yeah, and we should find tau. So tau is minus t or ln 0.4. Yeah, let's calculate this. Actually, the time is 1 millisecond. 1 multiplied by 10 minus 3. So ln
ln 0.4 is actually ln, yeah, we need to multiply it. 1 second. ln 0.4 is actually minus 91. It's actually minus 91. In our formula is here also minus 91. Yeah, approximately 6. Yeah, let's calculate this also. This minus and this minus is cancelled, so 1 over 0.91 approximately. This is gives for us 1.09 minus 3. Yeah. And after that, we can easily find the capacitor. So tau is actually RC. If tau is RC, C is capacitor is tau over R. Tau is 1.09. This is value, and after that we need to over by 80. Let's calculate 80, and approximately this is gives for us this is gives for us 91.99, 80, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 6, 36, multiplied by 10 over 3 squared. This is actually, if we get from here, it's approximately 14 millifarad. Yes, this is a final answer. This is was first question. Let's Так, келесі бізде екінші есеп, бұл олимпиадада болған YouTube сілтемесіндегі қазақша есеп екен, қазақша шығаруды қазақша шығарып көрейік, иә. Так, бізде мына сұлбада Е тең 3 вольт болатын екі көзі, кедергілері 40 Ом, кішкене былай жылжытып қояйық, текст кішкене көрінбей қалыпты. Так, кедергілері бізде 40 килооммен және 160 килоом болатын екі резистор және сыйымдылығы 3 миллифарад болатын конденсатор бар. Суреттер бастапқыда кілт ажыратылған кезде тізбекте тоқ болмаған, одан кейін кілтті т уақытта қосады және қайтадан ажыратады дейді. Получается, бізде мына кілтті қайтадан қосып ажыратады. Сол моментте Q1 9-да 21 миллиджоуль, ал кілтті ажыратқаннан соң Q2 2 миллиджоуль дейді. Т уақытта R резистордың арқылы ағып өтетін зарядты табыңыз. Т уақытта, мынаның біз несін арттырайық кішкене. Т уақытта бізде резистордан ағып өтетін зарядты табыңыз. Біз табу керек заряд. Т уақыт кезінде. Енді бұл элементтерді сұлбадағы идеал деп есептеңіз дейді. Егер бізде тоқ былай жүретін болса, онда мына жаққа ол I1 болып барады, мына жаққа I2 болып барады, иә? Екі жаққа бөлінеді. Бірақ кілтті өшіргеннен кейін бізде конденсаторға, яғни бөлінеді, иә? Ол нәрсе Q зарядта жиналғаннан кейін, кілтті жапқаннан кейін сол конденсатор өзі тоқтап дальше жібереді, жиналған зарядтар бойынша. Енді бізде берілген жазып қояйық. Эпсилонымыз бізде 3 вольт, R кішкентайым 40 килоом, R үлкеніміз 160 килоом екен. Сыйымдылығы 3 миллифарад болатын конденсатор және Q1, Q2 берілген. Q1-іміз 9-да 24, Q2 2 миллиджоуль дейді. Кеттік. Бізде бұл жерде бірінші, яғни Q бізге бірінші кезде, яғни өшіргеннен кейінгі
яғни Q1 табу керек болатынбыз. Біз ол үшін өрнектеу керекпіз. Q2 жылу мөлшері, Q2 деп отырғанымыз. Бірінші Q2 зарядты бөліп тастайды екенбіз 2С-ға, Енді біз осы жерден Q2-ні зарядты табатын болсақ, ол дегенім Q1 көбейтілген 2С түбір астында, Енді біз маңызды формулалардың бірі ол Energy Conservation Law жазайық. Q1 қосылған Q2, яғни біздегі жылу мөлшерлерінің қосындысы сол жылуға кеткен зарядтардың қосындысына тең болу керек. Яғни біздегі бірінші және екінші зарядтардың қосындысын біз экға, яғни көбейтеміз эпсилон. Неге? Себебі біз жаңа айтып өткендей, мына жақта бізде екі заряд, яғни екі ток күші екіге бөлініп кетеді. Сұлбада былай көрсетсек, ол тоғымыз екіге бөлінеді. Яғни I1, I2. Бастапқы келе жатқан I, ол мынау, одан кейін мынау I2. Кеттік ендеше. Так, біздегі сонда мына жерден Q1, Q2-міз бар. Осы жерден Q1 таба аламыз ба? Таба аламыз. Q1-дің формуласын былай ашсақ, Q1 жылу мөлшерлері 2Q, осыларды мен бөліп тастайды екен эпсилонға, азайтып тастайды екен Q2-ден. Q1 қосылған Q2 бөлінеді эпсилон минус Q2 зарядымыз. Q2 зарядымыздың формуласын мына жерден аштық, жаңа. Оны әкеп мына жерге қойсақ, Q1 бөлген 2С осының түбір астында. Енді есептеп көрейік. Q1 Q2 қосылса, Q1-міз 9-да 24 қосылған Q2-міз 2 бөлінеді. Эпсилонымыз бізде 3-те 74. 3-те 74 азайтылып жатыр бізде. Q1 көбейтілген 2С. Q1-міз бізде 9-да 24 көбейтілген 2 көбейтілген 3 милли 55. Одан біз миллиге 5-те 5, 5-те 4-тің түбір астын шығарайық. Сонда 2-де 3 дейді. 2-де 3. Ол бізде түбір астынан қанша болып шығады? 2 бізде бізде Q1-міз көбейттік, 2 оның түбір астында 2-ні қысқарса. Сонда бізде 3-те 77 біз бірінші кулонды тауып жатырмыз. Шамамен 3-те 4 түбір астынан шыққан кезде қысқартып. Тең 3-те 77 азайтылған 3-те 4. 0, 3-те 4-те 3-те 77, 0, қой. Так. Түбірдің астынан шыққан санымыз 3-те 49 болса, тең екеуінің азайтындысы бізге 0,28 olur. 0,28. Бірақ мына дәрежесі -6, сонда жоқ. Біздегі миллиджоуль, 2 миллиджоуль, анау миллиджоуль, милли кулон болады. Бізде бұл Q1. Енді бізге не табу керек? Осы Т уақытты табыңыз. Яғни сұлба бойынша идеал деп есептеңіз. Осы жердегі бізде Т-ны табу керек. Енді бізде ендігі мәселе ол, яғни экға, ол бізде I R плюс R плюс I плюс I1 мен I2 болатын болса, мынау I1 болатын болса, біз кішкентай R-ға көбейтеміз. Енді бұның барлығын Т-ға көбейтіп жіберсек, I1 тең R плюс R плюс I1 плюс I2 көбейтілген R Т. Осы жерде мынау I1-ті бізге Q-ді береді. Мына жерде Q1 мен мынау Q1-ті берсе, мынау Q2-ні береді. Енді біз Т-ны табатын болсақ, осы жерден Т-ны жазсам,
әрқайсысына көбейтіп шыққан кезде онда бізде r плюс r бөлінген эпсилон плюс мына жерден ол бізде r бөлінген эпсилон болады ма? Сонда біз екі омды қосып, екеуін азайтқандағымыздағы бізде сол кездегі шығу керек, бірақ мынаны кішкене үлкейтейік. Так. Үлкейтейік. Біздегі екіғымыз сонда Q1 бөлініп тұр R-ға, сонда біздегі тайм уақытымыз ол орнына қойып тұрмыз, Q1-ді. Яғни эпсилон көбейтіледі тең Q1 қосылған R плюс 1, ол тең болады Q2 R-ға. Біз бағана Q1-ді тапқанбыз, мына бізде Q1-дің формуласын бағана тапқанбыз. 2 өтіледі тең төбесінен көрейік. Біз Q1-ді осы жерден таптық. Так, Q1 ол бізде Q1 өтілген 2C түбірасында R плюс R болса 2R болады. Осы жерден формуланы ашайық. Эпсилон бөлінеді тең осы final жауабы. Енді бірақ біз бұны несінен көруге болады? Жаңағы симулятор, яғни фальстаттан жасап көрейік. Бізде оған керек не нәрселер керек? Бізге керек проводтар керек болады, бізге керек болады резистор керек болады, бізге керек конденсатор керек бізге керек напряжение, источник напряжения керек болады, бізге екі резистор керек болады. Екеуі екі түрлі болу керек, значениесі екеуінің. Бізде значениесі, яғни екі R ондардың екеуі екі түрлі болу керек. Бізде осы екеуі бар, бізде суретіміз не осылай болып тұр. Және бізде кілт бар. Бізде сосын кілт бар. Бізде кілтті біз ключ, провод бар. Кнопка включатель. Осы нәрсе. Кеттік жалғап көрейік. Так. Керек емес. Проводты қайтадан табайық. Провод былай келе жатқан, ол кезде бізде не қосылды? Бізде үлкендер қосылып тұр. Ключтан өткеннен кейін бізде кіші бәріміз қосылып тұр. Так, резисторын мәліге қосайық. Кейін бізде. Так, провод қайтадан мына жақтан жағынға проводымыз бар. Бұл проводымыз былай келе жатады. Ол жерде бізде не бар? Бізде конденсатор бар. Конденсатор бізде жерде болсын. Одан кейін проводпен ол былай келе жатыр. Бірге қосылса, дальше былай келе жатыр. Осы жерде біздің екінші кедергіміз орналасқан. Екінші кедергі бар. Так.
резисторымыз. Одан кейін тағы провод. Источник напряжения, береміз. Кетті. Яғни схемада көріп отырғандарымыздай, бізде мынау ключті қазір біз қосып тұрмыз. Егер қосып қалатын болсақ, міне көрдіңіздер ме, мына жерде уже конденсатор тоқты беріп жатыр, иә? Конденсатор тоқты, то есть жай болса да, но моментально берді. Жаңа міне тоқ өзіне жинап алады, конденсатор өзіне қарай зарядтар, ку зарядтар жинап жатыр, бірақ определенный уақыт өткеннен кейін біз оны істейміз, біз оны өшіреміз. Сол кезде бәрібір де чуть-чуть миллисекунд. Яғни жаңа жиналған зарядтар обратный рядпен clockwise бізде жүреді. Негізі қараңыздар, қазір бізде сағат бағытымен кетіп бара жатса, енді сағат бағытына қарама қарсы конденсатор бізде ток күшін бөледі. Есеп негізі осыған арналған өте қызықты болды. Сау болыңыздар.